وآله وذريته وأهل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم إلى روح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولذوي الحقوق الواجبة علينا بأن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب واجعلنا من الأخيار. سألنا الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأقدار واجعلنا من الأخيار. ويوحينا على التقوى بلا محنة ولا بلوى بجاه المصطفى المختار. ربي واجعلنا من الأخيار. نشاهد حسن من نهوى ونبنو مننا علوى نشاهد مئة دار بواجعلنا من الأخيار.
إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله تهوينها بالأسحار والعشي والإبكار تستمد من أنوار لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله نوّروا بها القلوب محيصوا بها الذنوب إن أعظم المغلوب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وقرينها الإخلاص برسالة المختار من حمانا من أنوار لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله خير الخلق عند الله صاحب العز والجاه خاتم رسول الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم عودي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجنود اللهم صل على محمد
الجنود اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وآله الغر ما تبدى بدر وأصحابه الأسود اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم إلى روح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا لمشايخنا ولمعلمينا ولذوي الحقوق الواجبة علينا بأن الله تعالى يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد قال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن الجنة بيضاء وأحب الأشياء إلى الله البياض. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من راح إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرباه بدانة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قربا بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب بنانة أقرانا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما أهدى ودجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما أهدى بيضة. فإذا خرج الإمام طويت الصفوف ورفعت الأقلام واجتمعت الملائكة عند المنبر يستمعون الذكر إلى آخر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال رحمه الله تعالى وقال بأمين أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana pada saat hari ini kita masih berada di suatu bulan yang penuh rahmat dan barakah dari Allah, ialah bulan yang mulia, bulan yang dilahirkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambah lagi pula pada saat hari ini adalah pada hari Jumat. Hari Jumat merupakan penghulu dari segala hari. Jadi kita kepala segala hari. Hari Jumat merupakan suatu hari kemuliaan. Juga disebutkan Nabi, hari Jumat ini adalah hari raya orang-orang yang beriman, baik di kalangan laki-laki ataupun di kalangan perempuan. Nah, maka oleh itulah pada hari Jumat ini kita mempunyai adabnya. Jadi hari Jumat ada juga punya adabnya. Ialah adab hari Jumat itu di kalangan dari orang yang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan ada 20 macam. Adabnya itu 20. Jadi artinya
sesuatu amal dan ibadah, baik karena amal ibadah wajib ataupun sunnah, tanpa adab maka ibadahnya itu adalah ujar kita sia-sia. Nah jadi yang pertama ialah adab dulu. Nah sama hari Jumat, kan hari Jumatnya hari mulia, hari yang diberikan Allah suatu anugerah, rahmat, keampunan dan petunjuk. Kita laluakan hanya begitu aja, rugi kita. Karena hari yang sudah lewat kita kata kau mau ulangi lagi. Nah ini kesempatan pada hari Jumat ini ya kita harus tahu ya kita sebagai orang muslim laki-laki, muslim perempuan, adat hari Jumat. Adat hari Jumat itu kan 20 semalam. Ini sudah kita baca, ini adat yang ke-7 ulang. Jadi berarti 6 adat sudah kita baca. Adab yang ke-7 pada hari Jumat sunat berpagi-pagi ke masjid yang melakukan ataupun tempat sembahyang Jumat. Jadi yang wajib sembahyang Jumat itu adalah di kaum laki-laki. Perempuan, nah perempuan ini kada diwajibkan ya kita sholat Jumat. Jadi hanya mereka itu melakukan sholat zuhur. Padahal ia berjalan dengan kelakuan yang tetap dan hadir hatinya kepada Allah Ta'ala. Jadi nang orang tulak ke masjid bagi lalakian parahapan berjalan ya kita. Ketika kita melangkahkan kaki menuju ke masjid, hendaklah kita tetap hati kita hadir. Lawan siapa? Lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta masgul dengan zikir dan membaca Quran dan salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perhatian kita berjalan enggak segitanya. Kita selalu zikrullah di dalam hati kita dan kita banyakin membaca Al-Quran dan memperbanyak membaca salawat. Jadi hari Jumat itu banyak berzikir, banyak baca Quran, banyak membaca salawat. Apalagi kita pada saat hari Jumat ini melakukan suatu kewajiban. Ya seperti kita ini kan wajib kita menuntut ilmu. Nah jadi kita berjalan hadir hati kita lawan Allah. Dengan niat kita menuntut keridhaan Allah. Sambil kita berjalan itu kita ingat lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu zikir. Zikir ini banyak, nah. Ada yang zikir itu kan menyebut asma Allah. Asma Allah itu ada 99, mulai Allahur Rahmanur Rahim sampai Sabur. Itu 99 jumlahnya. Nah, mana hendak kita sebut, mana hendak kita baca. Ya Allah ketika kita berjalan. Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahman, banyak kan nama Allah itu 99. Ya Hanan, Ya Hanan, nah ya juga. Ya Kudus, Ya Kudus. Kita sambil berjalan, sambil mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan dan tujuan kita tidak lain dan tidak lupa semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya, maghfirahnya, petunjuknya lawan kita. Semoga kita mendapat keselamatan dunia dan akhirat. Itu yang kita tuju masa hidup. Karena masa hidup kita di dunia kan hanya sementara aja kita. Sebentar aja. Itu makanan, minuman, pakaian itu kan hanya sekedar aja. Coba lihatlah makanan dah kenyang hampir. Minuman dah haus hampir hausnya hampir. Pakaian yang kita pakai sudah sampai ke rumah malah basah. Mama, nah itu kan nikmatan dunia ini bisa kita sedikit. Kan nikmatan akhirat itu mulai dari suatu tempatnya, cuacanya, suasananya, pakaian, makanan dan minuman. Itu bahasa kitanya setiguk kita meminum yang bernama Talaga Kausar itu kita hidup di dunia ini seumuran kita tahan kada minum. Nah ya, tentu nikmat di surga. Dan itu selawasan kada istilahnya karena bisa berakhir kayak kita di dunia ini kan ada berakhir. Ada awal kehidupan kita ialah kelahiran kita, ada akhir kehidupan kita ialah mati. Nah ini di dunia. Amun di dunia ini jangan kita paksa nak kita himati rugi kita. Tak kacak bahasa kita nang satu mat.
Artinya dunia kita hidup, kita mencari bekal akhirat yang kekal. Nah, kayak itu bahasa kitanya. Ambillah kita kesempatan waktu hidupmu sebelum mati. Jadi waktu hidup inilah kita beramal dan beribadah. Amun sudah kita mati, kada kawa lagi beramal dan beribadah. Nah ini, ya nyamannya dulu kita saat-saat ini. Karena kita merasa, kata Nabi kita pada saat kita sakarat. Nah tuh baru situ luar biasa kita merasanya. Ketika kita masuk ke alam kubur, orang masuk alam kubur kadang-kadang hakunnya mendangani. Ada nakon. Biar orang cinta yang luar biasa nih. Ada hakun juga. Nah, apalagi banyak bisi harta. Nah, baginya ay kada hakun lalalunya. Apa artinya? Artinya masuk kubur itu dahsyat. Surangan. Dipatak kurang. Nah, kada gampang-gampang. Apa namanya hartai kita? Dua. Amal baik lalu amal jahat. Amal masa hidup dalam dunia kita selalu melakukan amal-amal yang kada baik, kita nang disiksanya. Kita diajarnya pada masa di alam kubur. Amal kita banyak beramal-amal yang soleh, amal yang baik, dia memelihara lawan kita. Bahkan malaikat-malaikat azab pun kada wani babarak bahasa kitanya. Kenapa? Karena kita mempunyai amal yang banyak. Maka justru itulah pada saat kita hidup ini kita ambil kesempatan sebelum kita bahasa kitanya haur ataupun kita sibuk. Nah kita ambil kesempatan ketika kita lapang. Tapi kalau kehidupan dunia ini kita ini kada ada istilah lapang atau kada ada. Kada ada istilah lapang tuh ada aja apalagi di rumah. Bangun guring mandi petipungan sembahyang timbah salam terkadang masa kada berdoa nih memujurakan ulas tilam terlangsai timbah itu bang nah membasuh beres ulang nih bemasak lima bemasak untung kada menyang iwak nah memajai iwak pulang menang iwak pulang itu bang nah karena menyiapkan makan pulang seorang umpatnya juga makan 5 makan bebeso harus beda tapas pulang nah beda tapas biasa satu pulang 5 biasa satu pak nah lalu jadi di muka tuh antara nah di karpet biar lihat nah iya tuh pulang tuh hari panas jemuran karing diputikin beli lipat pulang belipat menyusun pulang ada bahasa kitanya sesuatu lah lapangnya. Kenapa? Karena dunia itu sudah disampaikan oleh Rasulullah. Ad-dunya mal'unatun ma fiha illa dzikrullah. Bermula dunia itu kata Nabi kita dilaknat. Kita masuk artinya termasuk kita itu haur, termasuk ke orang sibuk. Itu dunia. Tapi kalau di akhirat, nah kalau di akhirat menurut cerita Rasulullah, di dalam surga itu matastahi anfusakum. Di surga itu apa yang kita hendak? Apa aja? Santai, bemasak ada, basah laku ada. Di surga itu tempatnya itu suci dan bersih, nikmat dan lapang. Lapang dan gembira aja di situ. Nah, maka disitulah karena kita merasakan nikmatnya yang luar biasa. Minuman kata Nabi kita setiguk itu rasanya itu mulai ujung rambut jerang sampai ujung tumit. Rasa nikmatnya minuman tadi. Apalagi makanan. Namun minuman kita di dunia ini, mau apalagi minum nak ada bergula maginya. Yang paling ilat nang berusaha. Melihat pada butuh rakungan ada kali zaman lagi itu nikmat dunia itu satu mat. Amun nang demikian yang kita himati ini yang kita rugi. Bayo kita berhebat menjadi dunia ini. Sembahyang tinggalkan, zakat kada pedang, sedekah kada pederi. Nih, nah karena tak kita mati maka kita nang bawa usaha berhebat ini banyak macam-macam ada kok. Nukar mobil, nukar kendaraan, nukar rumah, nukar tanah. Pak kita ini banget buat akan aja tanah untuk anak.
atau buatakan karena mobil kotor ada. Nah galang aja gini ada apa orang buat halus tuh. Betul lah anak menyimpan simpan juga dalam anak tuh udah saksi datangnya yang tukang waris. Nah adalah harapan kita ke alam kubur kita nama nanggung adalah risikonya karena ditakunin ikam gawian ini ikam dapat teman ikam menggunakan. Nah itu takuni kan apa? Kenapa ya? Jadi takuni semua ini nikmat Allah yang Allah beri dalam kita karena kita pertanggungan jawabnya. Ini kayak kita kan kurungutan kayak ini nah. Ini menjadikan suatu bahan utama bagi kita di akhirat kena. Ini namanya tuh al-jama'atu rahmatun kulluhu wa azmun wa waqarun wa haya. Namanya jamaah nang rahmah. Jamaah yang sungguh kasih dan sayang. Mulai dari Allah, Nabi, para malaikat, para orang-orang saleh, mereka tuh senang. Senangnya apa? Adanya sesuatu majelis yang di tempat kita berdiam itu. Makanya kata Nabi, amun ikam nijar Nabi di kampung tuh langgar kedada, majelis kedada, patrok ila baladin ukhra. Cari ikam dia Nabi kampung yang lain, yang sekira ada langgar, ada majelis, apalagi ada ulama-ulamanya, cari dia Nabi. Nah itulah. Kenapa sebabnya? Karena majelis itu merupakan suatu simbol keutamaan dari orang beriman untuk mencari ilmu supaya beramal ibadah itu bujur. Itu tuh majelis itu tuh tujuannya. Dan orang yang berhadir di majelis itu satu saat kata Nabi lebih baik pada ibadah 1 tahun. Kita nih duduk kayak kalau sejam. Di tahun buat PPN ini sudah berapa nih? Mulai isukan tadi. Mulai jam 8 sampai berapa nih? Nah, tanggal 10 lewat sudah. Nah, berapa itu hitung aja itu. Siapa yang tukang hitung? Allah cukup menghitung. Para malaikat mengetahui. Karena amun kita saat sampai hayat di kandung badan kita, jadi kita anak mati. Itu datangan apa? Yubashiruhum bis sabri. Maka karena datangannya amal ibadah kita itu ketika malakal maut anak cabut roh kita datangnya bapaknya datang, hai malaikat kesakitannya, aku mengabarkan lawan seseorang yang anak cabut ini suatu kabar kegembiraan. Silahkan ya malakal maut. Apa yang ditabayarkan pertama aja min suaril jannah. Itu adalah rupanya surga. Dia kita tuh gambar surga. Sampai karena pian tenang, pian akan kasini kena. Karena melihat gambarnya surga itu sangat indahnya, tempat yang akan kita huni, maka kita dicabut roh ada merasa. Apa? Ada merasa sakit. Nah kayak kita juga nih. Dari orang duit saling banyakkan. Galang tukarakan orang, baju ditukarakan orang, umpamanya nih, bulik ke rumah, pas keburusuk, larai lembut, ya belum bisa sakit. Kenapa? Dari orang duit, galang tukarakan orang, nah, baju, padahal larai itu lembut sakit, kena merasa, ketawa aja ya. Coba mau kada duit, berduit ganda, baju rapi, pulang, pas rumah masuk ke rumah keberusuk kan ulang. Nah, apa ya yang timbulnya menangis timbulnya. Nah, itu jarang di surga. Mana nikmat, mana lapang, mana senang, mana bahagia. Makanan yang luar biasa nikmatnya. Dihabarkan oleh apa? Oleh amal-amal ibadah kita tadi dirupakan oleh Allah seorang malaikat. Absyiruhum malaikat itu memberikan kabar kegembiraan lawan orang yang tidak nak calon tadi. Jadi malakal maut itu ada sekarang cabut inya. Kalau pangbatak ada anak mati cabutnya ada. Dilihatnya itu orangnya itu dulu. Nah, ada nanya kada mencabut. Nah, ini yang hendaknya kita lah.
supaya kita ini jangan dicabut itu sakit. Mana contohnya? Kita tuh masuk suben, pak kita cabut sakit kalau sakit. Cubenya keluar surat, kasus subennya keluar surat ada sakit. Jangan suben kok ada lagi kan, ya keluar suratnya nyaman. Nah, itu juga kita usaha kartal maut tuh ada nyaman-nyamannya. Sama istilahnya kan kambing itu digoyang 40 kali hidup-hidup. Kayak itu tuh mati itu sakitnya luar biasa. Makanya kita tuh kada boleh curang. Bila ada mayat itu berjalan tuh udah bersandar, jangan lagi dalam rumah orang bersandar cakap orang beres. Nah orang meninggal kau banda kalau ini mayat tuh lalu kita mau berjalan gerabuk itu jangan dia nabi. Kenapa? Karena sakitnya mati itu jalan itu luar biasa sampai ke alam kubur. Nah kita makanya kan kada boleh, kita seharusnya bersandar bersifat kita ke makam ke kubur atau kada boleh sebujurnya. Karena kalau pak sandar itu dan Nabi menyakiti orang di kubur. Nah itu kan kali pak sandar aja tuh, karena masih berasa sakitnya mati. Ini ada cerita zaman Nabi Musa, Nabi Isa. Kan zaman Nabi Isa itu ujar kaum-kaumnya, kami mau ikut Nabi Musa tapi kan berikan bisa menghidupkan orang mati. Nabi Isa ini kan munajat lawan Allah memberi. Ayo Tuhan, ayo kan ujar Nabi Isa, pilihkan nama-nama yang harus mati. Mana hanya mati ala kuliah. Nah itu yang harus mati. Dicari ada nang harus mati ini sudah. Nabi Isa alaihissalam bertawajuh kepada Allah, minta Nabi Isa. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mengabulkan. Ditapak oleh Sayyidina Nabi Isa alaihissalam makam dari kubur tadi belah. Tapak kedua, bangun orangnya. Bangun. Sekali dilihat oleh Nabi Isa, sepanggal itu putih, janggutnya sepanggal hirang. Ujian Nabi Isa, kenapa janggut itu sepanggal putih? Saya melihat, aku Nabi Isa tak ajib hatiku kiamat sudah hari. Hatiku kiamat sudah hari ya, tak ajib sampai putih, janggut sepanggal, tak ajib. Nah, lalu ujian Nabi Isa, siapa nama pian? Sam bin Nun. Nah, itu ngaran sidin. Berapa sudah pian mati? 1000 tahun. Mati 1000 tahun hidup akan sini hidup pulang. Nah, jadi orang mati lawat itu pasti hidup enak. Dibulitkan oleh Allah SWT untuk mempertanggungjawabkan kehidupan masa hidup di dunia ini. Nah ini yang menjadi perhatian kita nih. Ini untungnya kita hari Jumat pulanglah duduk di majelis ilmu sejam nih lebih baik daripada setahun. Sanggup ya kita belajar setahun. Seharian hampir sanggup. Ada karing dulu ketatasan. Ini sanggup kalau kita duduk di majelis kayak ini sejam lebih baik daripada setahun. Makanya Nabi menyuruh mencari kampung itu supaya ada majelis. Supaya majelis ilmu. Ilmu ini wajib kita tuntut bisin sekalipun di negeri Cina. Sampai ke negeri Cina disuruh Nabi kita nuntut ilmu agama agar supaya kita selamat, dunianya selamat, akhirnya selamat. Karena orang beribadah tanpa ilmu, orang menuntut ilmu tanpa guru, guru tanpa kitab tanpa dalil, maka itu adalah sia-sia. Nah, jadi kita mencari guru yang bujur-bujur, yang menyampaikan nih. Kita jangan ada penunjukan, kita mau undang dua anak terang aja. Ini namanya ketawaan kayak itu daripada maulidan ya, tapi kisah aja, ada kisah. Nah utama di dalam syariat Islam apa? Rukun marukun di orang bahari. Nah itu yang disampaikan, yang diperingati Nabi kita. Tapi kisahnya lain. Kisah artis kah itu tuh lah. Sidin kalau bisa juga dapat dong artis. Sidin berkisah lancar, soalnya betul kabar. Dan banyak kalau kayak itu kita.
Kurang betakon guru, betakon pamampian ya. Enak aja kita kata gunakan. Ulun lihat, ulun dengar, ulun perhatikan ya. Di kampung kita nih, di khususnya kita Banjar dulu, karena sedikit kita majelis. Jujur. Nah, majelisnya banyak tuh. Tapi ulun lihat kurangnya rasanya tuh baik lagi dahulu pada wah ini kenapa ya guru aja kan orang betakon kayak itu ajar kita kayak ini bentuk orang menuntut ilmu itu ada 3. Yang pertama dahulu gurunya, yang kedua muridnya, yang ketiga tempatnya. Kayak apa itu ya? Nah, pertama gurunya itu menyampaikan ikhlas kata-kata. Nah, kan kalau ini kan nya kada ada gawian lain. Sementara sama-sama saja berceramah aja. Hasil ceramah itu untuk makan minum mana pakai bininya. Berarti kan usaha kan. Amun ada orang usaha lain kan kada selalu mengharapkan itu. Ada alhamdulillah, kada ada pun alhamdulillah. Nang penting itu mendapat keridhaan Allah, mendapat rahmat Allah, mendapat keampunan Allah untuk keselamatan dunia dan akhirat. Nah, iya guru kita sekumpul nih lah. Nah tak ya kalau sidin, ujar sidin mentawa to, kita jangan minta jasin kita nang memberi. Amun kawisin kita jangan makan dan orang kita memakani uang jasin. Kenapa sebabnya? Karena sesuatu yang kita berikan itu pasti bertambah. Nah, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Dan Al-Qur'an itu nyata. Barang siapa mendatangkan satu kebaikan, Allah membalas 10. Jadi kita karena keimanan dan keyakinan kita karena ada suatu dalil di dalam Al-Qur'an, nah itu kita amanatkan. Kan banyak cerita-cerita di kitab itu. Nang orang suka melakukan sedekah tadi. Kan sedekah itu kan semata duit itu Pak. Kan semata harta aja Pak. Ada semata tenaga aja. Doa termasuk kita duduk. Nah seperti kita di majelis ini. Ya Allah ya Tuhanku, aku menuntut keridhaan-Mu. Engkau berikan pahala ya Allah, pahalaku hadiahkan mamaku, abahku. Kalau warga yang sudah berpulang ke rahmatullah. Sampai laun abah mama, sampai laun ahli keluarga. Pahala kita bang, kuranglah dan ada. Tetap pahala kita bersebako, tak ada sebako juga, ada dikurangi. Nah inilah keistimewaan fadilat kelebihan bagi orang yang berada di majelis ilmu. Nah tadi pertama tadi itu dulu, gurunya itu harus ikhlas. Itu pertama. Karena yang disampaikan Al-Quran, hadis, ijma ulama tentang syariat Islam. Yang kedua pula, yang kedua itu adalah yang disampaikan tadi. Nah, yang dibaca itu banyak aja majelis kalau yang dikisahkan, Muhammad dikisahkan. Tapi berudu ya Allah kasihan, maka takbir tak kaliwai, rokoknya. Nah kayak kada rukuk, sujudnya kada pas, salamnya luput. Nah kayak apa nah kayak itu? Nah makanya oleh itulah yang utama lebih dahulu bersih dan suci itu utama dulu. Makanya rancak kalau kita ulang-ulangi untuk kebersihan dan kesucian itu rancak kita ulang-ulangi. Kenapa sudah diulangi? Maklum kita sebagai manusia ini penglumpahan aja kita. Tak masuk kawisi. Sakadalam sudah astagfirullah, jangan ingat aku berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kada ingat ya. Kita diam-diaman berdakai sudah. Nah, itu ini kita. Nah, itu kalau rajin, bahaya apa? Dalam hati baca dulu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Pas sekalinya apa? Makanya pas daerah. Pas mau boy. Nah hanya ingat aku wajib, ada kewajibanku apa? Baistinya. Nah ini berkat nonton bisa jualnya ingat. Baistinya saya ada kubebasu behira bang amin paklu karena Allah Ta'ala. Ada orang bak behira itu pasti tak amin. Amun orang bak amin tidak betul behira. Nah
Jadi kalau bak kami khusus dah, saja begitu dia bak kami patuh karena Taala. Ini orang bak kami aja. Tapi kalau orang Bahira harus kedua-duanya. Ada orang Bahira itu kalau bak kami pasti itu tak kami. Jadi saja ubah istinja daripada bak kami dan Bahira patuh karena Allah Taala. Cilaka aku dari tubuhan jin dan jin, iblis dan setan dihiga. Ingat kita Bahira itu digodanya benar. Makanya bila masuk bibinian lalakian kan menggoda. Bila masuk lalakian bibinian menggoda. Adalah terpesona. Ikiming-kimingnya. Nah bahaya toh. Karena hajan papalinya. Sehingga apa? Abang mohon ya Allah. Nah, amun kita masuk bahasa kitanya menjawabkan iblis setan ada nama menggoda kita. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Itu bahasa kitanya daripada syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Kedua-duanya mengganggu. Kita pulang berbasuh celaka aku dari iblis. Aku rencana menggodainya supaya inya jangan bersih basuh. Masih ada lagi baunya. Masih ada lagi warnanya. Masih ada lagi apa aja kita tahu bakasnya. Nah, kita akan kugoda ini. Amun belum lagi kita bahasa kita nyanyakin kan pertama dulu menyampaikan ayat. Kemana menyampaikan ayat? Kemana tempat keluarnya tadi? Nang di muka. Nah, kemudian dengan niat menghilangkan bandanya, menghilangkan warnanya, menghilangkan baunya dan yakin. Nah, kalau kita sudah yakin bersih, sudah jangan sampai padas murid masuk basuh lagi. Nah, itu maknanya menyiksa. Bila kita sudah yakin bersih, sudah sudah itu. Nah, hanya kita melakukan sesuatu perbuatan amal dan ibadah, insya Allah diterima oleh Allah. Amun kita sambil kami sambil berdosa itu memperacitkan menambah najis. Jadi kita artinya bila kita bakami habis akan kaminya dulu, jangan berdosa dulu. Sudah asal dia sudah hanya. Nah, bila kita bakami sendiri kok kedengar murang di Indonesia. Nah, bila kita bakami itu kita besok itu karena orang pertama dulu, orang pertama karena orang yang mendapati itu adalah sakit bakami ya kita. Ya prostat kalau juga bisa dokter ini. Nah kedua orang itu karena akan mendapat penyakit. Nah kedua obatnya. Nah penyakit kedua obatnya, prostat dioperasi sudah dimacami mati. Ada obatnya tuh. Nah, ya jangan sekali kalau kami itu habis akan dulu kaminya. Di berbayar habis akan bedahan-bedahan makanya kan sunat kita istibrak ngarannya. Jadi atau bergara-gara kita jangan berdiri gugur. Nah jadi bergara-gara itu cukup aja. Nah kalau kita ini wisi nah kalau kita bergara-gara kita mendari itu jamban apalagi tempatnya itu dalam jago pulang bisa orang. Nah ini hari itu kayak itu belum tilaan jamban di nah ini kadang lagi apa aja dokter. Nah kan beban dokter kan kesehatan. Ujarnya itu jana menambah kotor jana sungai. Maka ini wajib dulu bapak berwisi. Maka ada kalau pemerintah wisi. Nah, ini kita pulanglah secara medis. Ayo silahkan aja, bagus, bagus, neto. Tapi pulang kita lihat secara kebesaran Allah. Nah, coba lihatlah. Wah ini lundur tuh dari lagi. Kalau ada harapannya makan, ada yang bawa makan. Untuk ada tadi ada juga. Yuk lawang, itu pemakan enggak? Kurus-kurus lawang di bahasa. Anak jadi kurus, apa yang jual? Tahu gurunya. Ada juga ada bewisi lagi orang ini. Jadi lawang tuh kurus-kurus. Nah, kalau kita nih beta tambah lah bahasa ke kampung. Banyu aqua, banyu galon, banyu apa menyelidin umpamanya.
tawar aja, lambat parasnya. Nah, kenapa ya? Nah, ini Allah menampakkan kebesaran kekuasaannya. Jadi kita apa? Istilahnya, ya pertama dulu apalagi kita cukup nongkar beres, nongkar uang, nongkar sayur, nongkar baju pada Allah. Sibuk di banyu itu apa ada salahnya? Apa kita dengan niat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan, karena aku mencukuk banyu nah. Aku minta ruko ya Allah. Nabi Balia Ibnu Makan Al-Khidirin Allah minta baca ubat. Nah, Bismillahirrahmanirrahim cukuk insyaallah kada apa. Orang dari lah orang dari. Kan orang dari kalau kayak betul dah. Datuan kami itu. Umur sini 113 meninggal. Sihat sini. 113 apa sidin meninggal. Cari presidennya. Sidin bahuma. Sidin jarang udah sanggup banyu. Apa? Banyu di pondok aja minum sidin. Nah, 113 umur sidin sihat sidin. Karena makan nang bejarang banyak. Jadi karena ditandakan pulang. Soalnya lapas mati. Jadi kematian dan hidup itu tuh urusan Allah. Tinggal kita keyakinan dan keimanan kita. Kita minum nih, kan? Semua sudah usah dilihat jadi semalam. Nah, ini banyak orang. Tapi nah ingin nyatakan, membanyu nih cangkir kayak ini namanya. Kan ada gelas lah ngaruhnya. Barang aja cangkir. Kayak ini kalau beruang kalau amun kita menyorong banyak kayak ini hilang proteinnya. Ada gitu jadi ubat. Ya kayak ini nyorong lah. Nabi Yakub alaihissalam, Nabiullah Ibrahim kan ada bini sidin. Hanya datang Nabi Yakub, nah dia dicoba rupanya lah. Sekarang menyorong kayak ini. Yang di Indonesia gitu. Kenapa? Itu kadang lagi artinya sih. Orang bahasa lainnya kan proteinnya kadang lagi, mineralnya kadang hilang, ada ini. Nah, ini harap Tuhan Allah Taala ada lebih semua tangan kayak ini. Jadi, kada usah malih kita sebagai bukti. Nasi panas kan? Kalau kita ajak, nah ini. Nyatakan basi teramas. Kenapa sebabnya ada ini pelumas makanan. Makanya orang makan kanan kanan kiri makruh makan. Paling basuh. Ya, ini sini yang sunnah makan. Makanya kita makan di ini nah. Pasti kita di pancarnaan kita tuh bagus. Karena ada pelumasnya. Sudah diciptakan Allah Taala. Coba pulanglah. Buktinya bisa binatang lah. Lagi manusia, tapak dia mau orang tuh ujung-ujungnya kayak mata. Nih kata awak, makanya jangan nama tapak orang muha. Apalagi orang anak, apalagi orang laki. Tapak muha, atau hal kita. Nah itu laki itu nggak mulu-mulu kayak apa? Yang belum diucok. Nah itu kan ada tapak bunyi di muha. Makanya jangan udah itu telah. Nah. Awak muha itu diatayo yang sahul wajhu bi bayda'il ukhra wa qul bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau kita menyapu muha nih kayak apa ya? Muha ini disapu. Nah disapu, lawan disapu. Lawan apa menyapu? Lawan ucapan. Apa diucap? Bismillahirrahmanirrahim. Orang melihat kita sayang. Allah Ta'ala cinta, Nabi pun juga sidin sayang. Nah, nyaman kalau kayak itu. Binatang-binatang kadang-kadang memaksanya, kadang-kadang memangsa lawan kita. Sehingga ini kita malah kucing berbeda aja malah kita buahnya rasanya. Ada kalau makan itu coba lihat deh. Kenapa itu kucing ibu kamu dan aku aja. Apa kalian jatuh kan? Kenapa kan bisa menyapu muha dengan ucapan asma'illah. Kan kita udah nyapu kita, apalagi berbodoh dah. Sapakan kamu Bismillahirrahmanirrahim. Limbah kita salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dah. Nah, itu dia karena bila meninggalnya bercahaya jamuha. Kayak itu tadi ada kabilatnya itu. Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahirrahmanirrahim. Ya juga itu.
Nah iba kita salam tadi sapu muha adanya orang lah ketakun gurunya takun lempian kan apa jarak tujuan pian itu bilnya salam dan sapu muha. Apa maaf kalau orang dia tuh ada kalinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kerjanya amat banyak. Dua ada dua. Ada dua. Apa dua tuh gurunya? Yang pertama dulu guru menurut fadilat. Orang menyapu muka limbah salam daripada sembahyang itu mengucap asma min asma'illah, insya Allah mukanya itu orang bercahaya, diberikan nur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat kasih sayangan pertama. Nah kedua aku dah menyapu nyapu muka dia teh hidung ulu pacul. Kalau tidak bibir lebih ribet. Jadi sapu ay, nah apa tahimat kakak ada jurang kayak itu, kan? Jadi ada aja gunanya itu, nyepetakun kayak itu, bagus banget nyepetakun kayak itu tuh. Nah itu tuh, ini kita orang Islam, laki-laki Islam, perempuan di sini, artinya kita nuntut ilmu. Kayak kita bawa dulu dah. Sebelum bawa dulu kan kita baca Bismillah dulu, baca syahadat, baca istighfar. Nah itu kalau Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Nah nyaman ya kita baca, ada bayar. Coba nyanyi di panggung kan, bisa bayar nih, apa ya? Ya itu kan. Nah kita baca tuh, nah manfaat, fadilat, kemuliaan kita dapat, rahmat kita punya, keampunan kita dapat. Untung kalau ini hasil daripada kita menuntut ilmu. Makanya kita berwudu. Mulai kita berwudu kita selalu ingat lawan Allah. Nah mulai itu kita ya, nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Saya aku berwudu karena Allah Ta'ala. Nah itu kan kita ingat Allah kan. Lalu selalu ingat ya Allah atau ya Rahman aku la ilaha illallah sambil berwudu tadi. Apalagi kita berdoa Allahumma bayyid bahya maka biyadudu wa taswad duju min ahda ika. Kita membasuh muha kan kalau tangan Allah maka kita biyamini wala kita wala tajal kita bisimali doa. Kadang doa itu kita zikir kan? Ya Allah ya Allah ya Allah. Amun kita baudu kita ingat lawan Allah berzikir aja kita. Semua anggota kita digugurkan dosa. Digugurkan dosa. Mulai ujung rambut sampai ujung tumit. Bilanya kita berwudu, kada ingat dalam Allah, jadi kita kada berpikir sekadar apa yang kita basuh tuh. Jadi ampun itu dari segala dosa muka, nah, dua tangan, kepala, batis itu aja yang diampuni. Tapi kalau kita ingat mulai awal sampai akhir, diampuni oleh Allah dosa kita keseluruhannya. Nah, jadi kita berwudu jangan sambil berpandil. Yang orang bodoh berkisah jadi. Ini sambil bodoh berkisah. Ada orang dia bagi kisah. Ingat lawan Allah, sebut nama Allah. Kan sambil membasuh muka, sambil basuh tangan, basuh setengah kepala. Nah itu setengah kepala itu sebagian kepala kan. Namun orang kita Imam Syafi'i ini bodoh tuh aman dihiga. Coba kalau orang hamba. Imam hamba dia baju berbodoh itu pada makanya malah pada yang betal ada dia pernah jalan kayak orang dihiga kasih ya tapi aman berkamparan di zaman 1000 orang di Madinah apa kau biasa aja udah sini jadi jangan harus sabar aja isbir kali isbir kata ikhwan aja terjepit nah kita biasa astagfirullah jangan ya sadarinya kayak itu nah bodoh kayak itu hanya bodoh nih biasa aja kan juga biasa hanya kan lain beserta imamnya kan ya imam kita ada Imam Ahmad ada Imam Malik ada Imam Hambal ada Imam Syafi'i nah kayak itu Allah jadi masing-masing ya kan kayak itu cuman yang paling nyaman ya kita Imam Syafi'i ini Imam Syafi'i ini masuk kada boleh, keluar kada boleh. Masuk kada boleh. Sembahyang sambil minum sambil makan kada boleh. Keluar kada bolehnya. Sambil sembahyang sudah tak antuk. Lah kada boleh kalau artinya masuk kada boleh, keluar kada boleh. Tapi kalau Imam Hamba
masuk boleh, keluar kada boleh. Berdalurat parut betul. Ada kalau, nah ya, mun kita nih karena kemakaan nih berataan lah. Nah karena coba lihat ya lawan Arab tuh nya asik nak minum susu. Ya kan ada berjual di pinggir terajan. Korea aja sa mukalla nak. Allahu Akbar. Tak lapasnya ini. Hanya apa kalau berjual kantong ada tadi. Aja duduk ancapnya. Duduk aja kalau sit duduknya. Pas orang oleh sembahyang Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Imam baca ayat baca Fatihahnya memang untuk dari makan. Aja kan masuk boleh, cuma angkat kada boleh, apalagi daerah. Nah, ada boleh. Nah, galuruk parut batal itu. Nah, anunya tuh pulang baik. Ada kita masuk ada boleh, keluar kada boleh. Ada boleh tuh masuk boleh, keluar apa? Ada boleh. Nah, itu kan ada anunya, nyabuhannya. Sama kayak bang amatukannya, kita dapat dunia kada apa. Nah, halal nikah tadi. Jalan bini itu berganding ya. Ada yang tawab sama berganding, majuran di rumah ada dulak kalau berganding. Ini sampai tawab berganding. Jadi kita itihi, kalau kau tahu ada yang majuran pun lahir ya. Nah, daripada itu adalah kan boleh kita kalau asal mengirikan Baitullah. Nah, jadi imam-imam yang semua itu adalah ikhtilaf semuaan itu bujur. Asal kita ibarat kita Imam Ahmad kayak apa juga nih Imam Hamba kayak apa juga Imam Syafi'i kan kita Imam Syafi'i tagatok laki lawan bini itu batal itu halal nikah siapa aja tuh halal nikah suku sekali suku dua kali itu batal nah kada belepin amunnya belepin kada apa bapakku dipinggang aja kayaknya dah kada apa besalaman besarong kada apa. Nah, itu orang halal nikah. Sepupu sekali terus sampai ke bawah. Karena Marina pula, sepupu sama Marina nih, kemudian kai, datuknya sampai ke atas itu kada batal. Kada, mau kita dulu nih kada batal. Nah itu ada syariat yang sudah ditentukan oleh hukum agama kita. Nah jadi kita mau ikut mana? Nah, sama kita kan kayak tawaf kan tahu suci daripada hadas dan najis. Awakah kira jurang kita situ ikan suci. Babayu baudo menuju ke tempat tawaf itu sudah. Macam-macam apalagi bukan India itunya ketujuan kita Indonesia nih. Baik lelakiannya atau biniannya. Pak kacaknya yang kayak itu. Nah, untung-untung aja mendikacak ngakar bapak mengkata-kata ihram. Pak kita bayar pak dulu na ada telanjang di situ. Nah larakiannya itu kudu syawar. Nah kada boleh. Nah barang yang beja itu kada boleh. Nah jadi kita ada imamnya. Nah caranya itu ada. Pokoknya amal dan ibadah itu semua ada cara. Sama kayak orang makan mah. Caranya supaya mendapat barakah itu kayak apa? Kita makan nih supaya mendapat barakah itu kayak apa? Yang pertama, tutuplah aurat kamu. Nah, itu tutuplah aurat. Ini makan sewa simpah. Pak berangkat, kalau keluar sebiji. Nah, itu ada beradab marahnya. Nah, sama juga ibu-ibu nih, makan tapi dada, kutang hancur sebelah. Iya. Makan itu ada babak jadi ada babak makan. Kemudian mengucap lawan tangan kiri, nah itu ya juga ada babak makanan. Mengucap lawan tangan kiri, mensuruh itu hak, bunga jadi itu ayam jadi kalau tadi jalan. Jadi itu kanan lawan itu makan itu makan belah kanan. Sunnah mendirikan kaki kanan dan marabahakan kaki kiri. Nah, berdiri lenturut biar makan tuh. Jadi ini itu nanya makan tuh itu. Nah sebujurnya kalau makan itu, amun kita bang ya Pak. Nabi itu makan rotinya mana ya? Itu roti. Apa? Nah jadi kan ada kata hukum tuh ada wasari qarainnya. Artinya suatu adat itu melihat suatu tempatnya. Contoh apalagi
Kita makan lawan tangan deh, lawan makan lawan sindok, abdal makan lawan tangan. Tak makan sop lawan tangan. Jadi artinya lawan sindok tak ada apa-apa. Lalu situ ada ilatnya apa? Jangan sampai lupa lawan bismillah, itu aja. Jangan sampai lupa lawan berterima kasih lawan Tuhan, itu aja. Nah, jadi memang kalau lawan tangan harus lawan tangan, kalau lawan sindok harus lawan sindok, ya silakanlah. Cuman tadi jangan sampai kita melupakan diri kepada Allah, maka Allah akan melupakan diri kepada diri kita. Nah itu aja. Nanti itu artinya kan atas suatu tempat yang kita laksanakan itu. Seperti lagi orang guring itu supaya aja panjang umur, nah sehat badan, dan dapatlah ibarat bermimpi itu mimpi yang bagus-bagus ya. Yang pertama, bacalah oleh kamu dan ismu min asmaillah. Jadi baca bismillah gitu. Kalau kita baca Fatihah, qul huwallahu 3 kali, tasbih, kemudian sholawat, istighfar, kemudian apa? Hanya kita berdoa nih. Hendaklah kata Nabi kita, dahulukanlah engkau guring itu manindih nang kanan, maatasakan nang kiri. Berarti kan itu kita guring itu. Nah, berarti kan kanan di bawah tangan kita, kiri di atas. Itu dia akan memanjangkan umur. Tulal umur, jangan panjang umur. Jadi kita, nah di sini kita lihat nih, kita buktikan di pesantren. Bahari kami mondok. Kawah itu hingga guring kiri nang di bawah. Jangan. Hanya kita akan belajar kalau tadi kita di apa di sekolahan. Apa doja. Juga karena abdal itu menurut Nabi kita nang pertama kita guring tadi. Sudah kita guring tadi tahu kisah lagi. Hendak guring tadi maning di kanan, kiri di atas. Ini tapi undanya wajar. Unda nyawa kan? Undanya wajar. Muka dari kiri jadi ini. Kerbungkulnya wajar. Nah, ini dasar juga sekali lakas sudah mati. Kalau tadi pesantren itu ada di asrama tuh. Kita itihi gitu. Kita ada bapak itu kalau untuk melalui yakinnya. Dia yakin sudah. Apa yang disampaikan Nabi itu kan kita yakin sudah. Kita lihat bukti ada bujur sekalinya. Itu pula. Nang kedua, jangan Nabi makan tubuh jenis. Minum jangan Nabi berdiri. Makan jangan berjalan, minum jangan berdiri. Nah utama dulu makan berjalan utama. Nah itu memang kada mau penyebaran. Jadi kita minum duduk dulu. Nah apa ya akibatnya? Nah bila orang itu rajin minum berdiri. Nang pertama dulu orang itu penyakit kena batin. Apa penyakit batin? Ya penyakit hati juga. Nang kedua karena gabirul bang, gena parutnya. Dia juga bahan gena parut minum berdiri. Ini berdiri kayak itu. Gena parut. Iya orang bertakon. Bulu dekat parut. Buluin aja. Biar dia nak itu aja jangan berhari. Biar ada sekaini juga. Sekali pasal kalau nih kan berjalan namanya. Sekali makan berdiri minum berdiri. Wah, anu sana anehnya itu. Wah, jelas ini dodeka. Aku cuma alhamdulillah Pak itu biasa saja. Ikan cuma negara kayak beti anak. Kita berdiri dan ikan minum berdiri, jangan laki juga berdiri. Iya aja, bertahun berapa aja. Nah, kencang dong berdiri. Jadi cukup minum berdiri. Wah, aku kayak sapi ya. Itu sapi itu benar kalau barangnya. Ini berdiri benar. Betul dong. Ya, kayak itu adab kita adab. Makalah adab ini lebih utama daripada amal ibadah. Walaupun kita amal ibadah juga tetap ada adab. Sembahyang nih. Allahu Akbar. Minum ya anak. Makan kau curang ya. Ada beradab ayat itu. Menyewakan anak sangit kok curang ya. Nah, amunnya nang kebetulan itu kan kebetulan sembahyangnya. Tapi secara kebetulan
Nah, umpamanya nih, ini contoh juga bisa terjadi sembahyang maghrib. Jadi kawannya minum sepeda. Kan dari sepeda itu kan dari kendaraan dari tahun 70-an tuh ya. Ada kendaraan nur tombet ya ada baterai. Iya itu bisa sepeda. Kebetulan inya tuh disuruh jadi imam. Jadi kawan yang datang di asrama yang sebelah tuh minum sepeda daripada maghrib. Bos ya. Ini Ustaz dengarannya tidak bos. Bos jangan minum sepeda kamu aja. Inya jadi imam. Ihdinas selajur rumah iya kalau saya baca ihdinas itu jadi ada banyak barangkah di belakang nih ada kita kepada barangkah biar aja kita taruh sana ini aja tabungannya itu aja lah. Nah petakon guru kalau ini petakon apa aja sih yang petakon ini nang secara kebetulan kami semua maghrib si imam ini jadi imam jadi hanya tuh bisa sepeda jadi kalau yang sebelah asrama ini kan program maghrib itu punya sepeda apa kalau tahu lalu ini bekerja di tanah tadi bos jangan punya sepeda lah pas jangan si imam ini membaca ayat tuh membaca Fatihah pas karena dinas jadi aja tuh kayak itu lah lanjut baca Fatihah kalau baca namanya di sini ada baca namanya asal jangan ada jangan batang itu ihdinas siratal mustaqim jangan pancak dulu sepeda. Nah itu kebetulan namanya disebabkan sebab jalannya at-tarawatu tambihul mahfurat itu ada di dalam kitab itu. Ada kata sama juga sembahyang anak bisa tahatin awam pas duduk di sejadah kita. Nah ini wajib kita alih nih ambil alih ke kiri ke kanan masih jadinya tangkap alih ke kiri doang. Nah itu boleh kita menangkap tapi sekali batang mereka berdiam aja jangan lupa anakku ada boleh berdiam aja nah sekali jarak. Nah itu tapi nangalih ada nangalih anak tuh sininya bisa berjalan tahan pas si din sujud itu tunggangnya di sini anak babangun anak kejumpang ada babangun sudah banyak udah baca tasbih sudah udah anak. Nah itu kan boleh kita angkat alih boleh kita jangan sampai 2 kali gerak kemudian sampai 3 kali gerak dah datar itu wajib dialih apalagi anak yang ada bersunat apalagi anak yang berpupuk kita pupuk orang kami. Nah itu dia dialih boleh atau binatang kucing enggak kenapa guru kucingnya dialih juga kucingnya bak kami bayar nggak berapa bersuh ada apa ya kucing itu bersuh bak kami bayar ada. Nah jadi itu perlu disingkirkan. Kemudian adab yang ke-8 apabila masuk ke masjid maka hendaklah yang menuntut shop yang pertama. Nah jadi bila kita hari Jumat kebetulan ke masjid darinya ini utama dulu lakian tong biasa cari shop yang paling utama dulu. Kenapa? Karena shop yang paling utama itu selalu dipandang dan diperhatikan oleh para malaikat. Nah doanya ibadahnya jadi diperkenankan itu bahasa kitanya daripada doanya selalu diperhatikan oleh malaikat ya. Nah, jadi kita kamu kak burung kulit dia kamu kado muka di khutbah harus orang naik ya bisa terus sigil lah baru mulai aja. Nah jadi itu abdal dulu sama juga kita satna paling abdal bagi lelakian ya di depan satna paling abdal bagi perempuan ya di belakang. Nah itu kita bagi imaman itu abdal. Ada yang ke-9 jangan ia melangkahkan bahu orang-orang pada ketika ia masuk ke masjid itu. Jadi jangan bahasa kitanya mengatakan kebukaan ya lalu orang dilangkahi itu jangan. Ada yang ke-10 janganlah ia lalu pada hadapan orang yang sedang sholat. Nah walaupun ada di masjid ini hari Jumat nih umpamanya apalagi kawitan nih sembahyang sudah lewat. Nah jangan
Jadi mau banyak kawitan dia ada jalan lain nih. Nah di situ aja punya kawitan sebelum di sini rumah halusin ke siang. Anda tiakan di mukanya tuh apakah? Ya Anda tiakan nyari guguling, Anda guguling di mukanya. Nah kayak itu jadi kita kalau lihat di muka tuh kayak itu caranya. Kalau zaman Nabi itu ya pedang. Dia nak di mukanya. Jadi kalau kita liwat kayak itu telah karena yang juga kan kerawat. Masih dia halus. Nah kayak itu. Nah itu adat kan. Nah ini adat hari Jumat. Dan hari Jumat ini ya dari penghulu hari. Kita sholat hari Jumat. Ya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu. Nah itu nilainya lebih besar daripada hari-hari yang lain. Nah makanya kita bahasa kitanya selalu waspada, kita selalu beringat bila hari Jumat ini apa aja suatu amal kebaikan gawi. Nah itu aja. Kenapa? Karena amal dan ibadahnya selalu berlipat ganda aja kita. Sedekah lah, menolong orang kah. Nah makanya kita kan majelisnya hari Jumat kita ambil sehingga apa? Menggandali pahala juga. Nah ya itu. Nah jadi jangan lewat di hadapan orang ketika sholat. Ada yang ke-11 adab hari Jumat sunat ia duduk dekat atau di kita para lawan tihang. Nah kita beristirahat nih. Oh gila ini kan ada cerita lagi kita akan dulu. Maka jikalau tiada mudah yang demikian itu, maka sunat ditaruhkan pada hadapannya itu sesuatu yang menegakkan akan orang yang lalu pada hadapannya. Ini jadi guguling ganda di muka. Nah, karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, istanziru fi salatikum wala bisahmin, fa in ajasta fabusud musalla, fa in ajasta fa khutta amamaka khutta. Dindinglah oleh kamu pada ketika kamu sembahyang dengan sesuatu pada hadapan kamu. Dan jikalau dengan anak panah sekalipun, pedang ke anak di muka, kayak itu tadi yang kita sembahyang supaya jangan dihayal orang kita. Maka jikalau lama engkau akan yang demikian itu, maka hampirkan oleh kamu satu tempat daripada tempat sembahyang itu. Apakah hendak kayak secara orang yang melibas kita datang sujud nih atau datang rokok orang lewat kita itu biasa sekolah kadang rokok kasihan. Nah makanya jangan sampai kayak itu. Dan jika lemah engkau akan yang mudah itu, maka engkau buris ya akan hot pada hadapan kita sembahyang itu. Nah diburis sebatas sembahyang biasa kita jangan melewati. Nah ini ada cerita ini nilai kisah lucu kayak bila kita hari Jumat nih. Hari Jumat itu yang selalu diperhatikan oleh para malaikat, dan Allah Subhanahu Wa Taala selalu memperhatikan kepada hamba-hambanya pada hari Jumat. Maka bersegeralah kamu untuk mencarinya, suatu barang yang menyegerakan. Apa menyegerakan? Ya kan kita hari Jumat itu sudah mandi, kan kalau udah mandi itu lalu sigar. Nah makanya itu kita kalau udah berduduk pada hari Jumat itu jangan lebih cari sandaran. Memang hari Jumat itu kan bisa lemas kita. Karena kebanyakan para malaikat, kebanyakan daripada sesuatu yang diturunkan oleh Allah itu berupa rahmat, hidayah dan petunjuk. Lawan siapa? Bagi orang yang mereka diberi oleh Allah. Kenapa jadi Allah beri? Inya mana kuakan kita adab-adab. Nah ini adab Jumat ini lah. 10 sudah adab Jumat ini, 20 ini adab Jumat ini. Nah amal kita lakukan hal-hal yang demikian itu, kita akan mendapat suatu keberkatan hari Jumat. Nah, jadi hari Jumat ini kan kita makan dan minum itu jangan sampai lupa. Lawan asma min asma'illah. Jadi kita paling ada bismillah. Selesai kita makan alhamdulillah. Kita bagaimana lain demikian juga. Kuyakah kita berjualan kah? Memburu ke tukang ke apa, bismillah awalan, akhirnya alhamdulillah, berberkat ya gawian kita itu. Amang ada kayak itu gawian kita terkada berberkatnya ada pada hari Jumat. Nah mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita, masyarakat badan kita, menambah iman dan takwa kita, semua amal ibadah kita diterima Allah, dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah adab yang ke-12 lagi ini. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahman wa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Dua bungkus sama nasi ya. Ini kan kayak aji dua. Allah masih dalam. Allah masih dalam.